Long ago, so the story is told, a man was born to the king. He had no throne, not a crown of gold, but his palace was only a name. He was a carpenter boy of the mind, what he alone could say. He wore not the clothes or the dead inside. What sort of a king could he be? Yet he died on the cross and was seated in the tomb. And he says, I did for me, for the soul of the land, and he rose from the dead. What sort of a king could he be? And was living in the darkness of sin, he turned his back upon God. There was no days he earned for himself, the path he had straight. But God of the world that he gave his son to pay the price for our sins. His only son was a crown of thorns. What sort of a king could he be? Yet he died on the cross and was sealed in the tomb. And he says that he did for me, for the Son of the Lord, and he rose from the dead. What sort of a king could he be? Down through the years, as the story is told, the question cannot be denied. How could a man was born to be king, be nailed to the cross, crucified? How could his father slave to die, a death of such agony? His own is the way to the kingdom of God. What sort of a king could he be? Yet he died on the cross and was sealed in the tomb. And he says that he did it for me, for the Son of the Lord, and he rose from the dead. What sort of a king could he be? ఒక్కటి వస్తలేదండి క్యాష్ వస్తుంది క్యాష్ కాదు ఆ సౌండ్ కూడా మంచిగా వస్తుంది తీసేద్దాం బంద్ చేసాను స్విచ్ ఇది తీసే అది కింద ఏం లేదు దీనికి అదే దీనికి పెట్టేస్తాం ఇదేంటి మరి ఈ ఎల్లో దేని స్పీకర్ ఎల్లోది స్పీకర్ స్పీకర్ అదే దీనికి పెట్టేస్తాం జోనేలో పెడుతున్నా చూసుకో ఏదైనా కానీ మిక్సింగ్ మాత్రం ఎక్కువగా రావాలి చూసుకోండి కీబోర్డ్ తక్కువ ఉన్న పర్వాలేదు క్యాజువల్ రెండింటి అసలు ఏమి ఇంపేది అదే తక్కువ ఉన్న పర్వాలేదు లైట్గా జోనల్ బాక్స్ హీట్ ఎక్కువ పెడుతుంది దొడ్డు అంటే
ఆయిల్ పాడైపోతుంది ఆయిల్తో మైగాలని తీసి అసలు మైగాలని తీసారు మైగాలని తీసారు అయిపోయిన తర్వాత వీటికి మీల్ ప్రిపేర్ చేద్దాం వాళ్ళప్పుడు ఇప్పుడు చేద్దాం స్ట్రేంజర్ మంచిగా ఉంటే బాగుంటుంది అసలు ఇదంతా మంచిగా వచ్చాం అంతే మిక్స్ అన్ని దగ్గర అన్ని ఇది లాస్ట్ తగ్గించాను ఆన్ చేసా మైక్ వస్తుంది మాటలలో వస్తున్నాయి ముందే పెట్టు అవుట్పుట్ అంకుల్ది మీరు అంకుల్ది అంకుల్ రెడ్డి కరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు నిత్యుండగు తండ్రి సమాధానాధిపతి నిత్యుండగు తండ్రి సమాధానాధిపతి
शंकर जय बोलो जय चुकी जय बोलो जय शंकर जय बोलो जय चुकी जय बोलो जय 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 बोलो जय शंकर जय बोलो जय चुकी जय बोलो जय शंकर जय बोलो जय चुकी जय बोलो जय 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 नए जन्म के sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is that to prove my Savior lives because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future.
పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గము పరలోక రాజ్యము చేరుటకు ప్రభు యేసే మార్గము మార్గము దేవము యేసే అది యేసే పరమేశు పరిహార
Jesus our Lord, with what joy we adore thee, chanting the praise to thyself on the throne. Blessed in thy presence we worship before thee. Oh, thou art worthy and worthy, O Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy and worthy alone. Blessed in thy presence we worship before thee. Lord, thou art worthy and worthy. God and we come to thee, you bow. Royal angels surround us there. How has the dove from his feet of the woman, Lord of the serpent and mercy. Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy and worthy alone. Blessed in thy presence we worship before thee. Oh, thou art worthy and worthy alone. How didst thou humble thyself to be taken, led by thy grace and subject to the throne, creator of men and of God to protect. Darling, O Lord, to preserve the Lord. Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy and worthy alone. Blessed in thy presence we worship before thee. Oh, thou art worthy and worthy alone. Thou art the triumph victory. Battle and fortune, no like everything. Every reflection from telling the story. Lord, thou art faithful Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy. Lord, thou art worthy and worthy alone. Blessed in thy presence we worship before thee. Oh, thou art worthy and worthy alone. यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इससे सब बातें उदास। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इससे सब बातें उदास। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इससे सब बातें उदास। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इससे सब बातें उदास।
స్థలమౌలాలో దేవునికి మహిమ
నీతిమంతుడును లేడు,
ఒక్కడును లేడని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉండగా ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారని చెప్పే మేము నీతిమంతులము కాదండి. మేము కూడా ఏ భేదము లేకుండా అందరూ అనగా లోకములో జన్మించిన ప్రతి మానవుడు, రక్త మాంసములలో జన్మించిన ప్రతి మానవుడు పాపము చేసిన వాడని, జన్మ పాపములో ఉన్నాడనే విషయాన్ని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉండగా దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. పాపం ఎక్కడుందని అనేక అన్వేషణలు మానవుడు గావిస్తూ ఉంటే పూజలు, పునస్కారములు, నీతి కార్యములు, పుణ్య కార్యములు, మంచి పనులు చేస్తూ నీతిని పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్న మానవుడు జన్మ పాపము తన రక్త మాంసములలో ఉన్నదనే విషయాన్ని మర్చిపోయిన పరిస్థితుల్లో దేవాది దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఆయన తొంగి చూడగా రక్త మాంసములలో పొరలాడుచున్న మానవుడు పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణమని సైతానుడు వారి కబంధ హస్తములలో మానవుని చేజిక్కించుకొని ఎవరు విడిపిస్తారు? ఈ యొక్క మానవుణ్ణి నేను అది నరకానికి తీసుకొని వెళతా. సైతాను యొక్క కబంధస్తముల నుండి ఎవరు విడిపించలేని ఆ యొక్క మరి ఘోరమైన కఠోరమైన పరిస్థితుల్లో పరలోకములో దేవుడు ఒక గొప్ప కూటమి కొరకై పిలువనంపి దూతల సమూహములో 24 పెద్దలు, 4 జీవుల యొక్క సమక్షములో కోటాను కోట దూతలు చేరి ఉండగా అక్కడ మానవుణ్ణి ఎవరు వెళ్ళి విడిపిస్తారు? ఎవరు వెళ్ళి విడిపిస్తారంటే దేవుని కుమారుడు లేచి నేను వెళతాను, నేను విడిపిస్తానంటే దేవదూతలు అడ్డుపడి, ఓ దేవా నీవు వెళతావా? మా యొక్క దేవునికి అద్వితీయ ప్రియ కుమారుడు నీవు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, మేము వెళ్ళి మానవులను నశింపజేసి వారిని రక్షిస్తామని వారు అడ్డుపడిన ఆ యొక్క శుభవేళ దేవాది దేవుడు తన ప్రియ కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించడం ద్వారా ఎవరు నశించుట తండ్రి చిత్తము కాదని దేవాది దేవుడు ఎరిగి ఉండి ఎవరు నశింపకుండా దేవాది దేవుడే తన ప్రియ కుమారుని పైన సర్వలోక మానవుల పాప భారాన్ని మోపి ఒక ప్రవక్త ఈ రీతిగా అన్నాడండి, ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల. దేవాది దేవుడు తన ప్రియ కుమారుణ్ణి దేవుని గొర్రె పిల్లగా సర్వలోక మానవుల పాపములను మోసుకొని పోయేదానికి ఆయన కంకణము కట్టుకొని పని పూనుకొని అవతార పురుషుడిగా ఈ లోకానికి జన్మించినాడండి. ఆయన జన్మించిన ఆ యొక్క శుభవేళ పరలోకాన్ని ఆకాశాన్ని చించుకొని దేవదూతలు ప్రయాణించి భూలోకానికి పయనించి వచ్చిన ఆ యొక్క శుభవేళ సర్వలోకము భూదిగంత నివాసులు తేరి చూస్తున్న సమయంలో ఈ యొక్క సంగతి 2020 సంవత్సరముల క్రితము జరిగిపోయిందండి. పరలోక సైన్య సమూహము సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమని ప్రకటిస్తూ భూలోకానికి పయనించి వారు వచ్చిన ఆ యొక్క శుభవేళ ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోయే మహా సంతోషకరమైన స్వార్థమానం ఏమిటంటే పాప క్షమాపణ కొరకు, దోష నివారణ కొరకు, పాప పరిహారము కొరకు, పాప ప్రాయశ్చిత్తము గావించేదానికి, లోక కళ్యాణము కొరకు దేవాది దేవుడే తన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభును ఈ లోకానికి పంపించడమైనది. ఆయన అభిషక్తుడుగా రక్షకుడుగా జన్మించిన ఆ యొక్క శుభ సందేశాన్ని దూతలు మోసుకొని ఈ యొక్క లోకానికి ప్రజలకు ప్రకటిస్తూ వచ్చారు. అదే స్వార్థమానము నేడు కూడా మీకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడుగా జన్మించినాడండి. పాప పరిహారము కొరకు, దోష నివారణ కొరకు తన శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించాడండి. లోకములో జరిగిన అర్పణలన్నిటికంటే
గొప్ప అర్పణ, హోమములన్నిటికంటే గొప్ప హోమము తన స్వంత రక్తమునే పణంగా పెట్టి తన స్వంత రక్తమును పాప పరిహారము నిమిత్తమై, దోష నివారణ నిమిత్తమై చిందించినాడండి. అనేక గ్రంథములు ఘోషిస్తున్నాయి, రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదని. పాపాలు క్షమించబడాలి అంటే రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదండి. జంతువుల రక్తము కాదండి, మానవుల రక్తము కాదండి. పాపములు పోవాలి అంటే ప్రజాపతి అయినా పాపము లేని రక్షకుని యొక్క రక్తము కావాలి. దేవాది దేవుడు తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభును పాప శరీరాకారములో ఈ లోకానికి కన్యక గర్భములో జన్మించేదానికి, ప్రజాపతిగా జన్మించేదానికి, పాపము లేని రక్తమును చిందించేదానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఈ లోకానికి కన్యక గర్భములో శరీరధారిగా జన్మించిన వాక్యమనే దేవుడు గ్రంథములలో ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. వాక్యమనే దేవుడు, ప్రజాపతి అయిన దేవుడు పాపములు క్షమించేదానికి ఆయనకొక్కనికే అధికారం ఉంది. సర్వలోక మానవులను రక్షించిన మిత్తమై ఆయన శిలువలో తన ప్రాణము పెట్టుట ద్వారా సర్వలోక మానవులను పాపము నుండి విమోచించినాడండి. మరణ భయం నుంచి విమోచించినాడండి. సైతాను కబంధహస్తముల నుండి ఆయన విడిపించినాడండి. మానవులను పీడించే ఈ యొక్క 3 పీడలే కదా, పాపము, మరణము, సైతాను. ఇంతకంటే గొప్ప పీడలు ఎక్కడ లేవండి. పాపము మానవుణ్ణి ఉపేక్షించదండి, వెంటాడి పట్టుకుంటుంది. పాపానికి జాతి, మతము, కులము, ప్రాంత భేదము లేదండి. ఎవరిని ఉపేక్షించక పాపము మానవుని వెంటాడి పట్టుకుంటుందని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో మరణము వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. రేపు రమ్మంటే రాదు, హఠాత్తుగా మరణం వస్తుందండి. చిన్నలను పెద్దలను చూడదు, ధనవంతులను ధనహీనులను చూడదు, మంచివారిని చెడ్డవారిని చూడదు. ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా హఠాత్తుగా వెతుకుతూ వచ్చే ఈ యొక్క మరణం అండి. దానికి కూడా కులము లేదు, జాతి, మతము, భాషా భేదము లేదు, ప్రాంత భేదము లేదు, అసలు కనికరమే లేదు. అలాంటి మరణము హఠాత్తుగా మానవుల పైన పడేదానికి మానవుడు మరణము యొక్క నియమము క్రింద ఉన్నాడు. నాకు అవసరం లేదంటే గత్యంతరం లేదండి, నాకు సంబంధం లేదంటే మినహాయింపు లేదండి. ఖచ్చితంగా మానవుణ్ణి మరణము వెతుక్కుంటూ వస్తుందని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తున్నాయి. ఒకడు తప్పక మరణించి తీరాలి, మరణమును తప్పించుకొనగలవాడెవడని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తున్నాయి. అదే రీతిగా సైతాను మానవులను భయభ్రాంతులుగా చేస్తూ బిక్కు బిక్కుమనే పరిస్థితుల్లో ఉంచి మానవుని తన కబంధ హస్తముల్లో బంధించి పెట్టిన ఆ యొక్క సైతానుని ఓడించేదానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో మరణించి సైతానును తన కాళ్ళ క్రింద అనగదొక్కినాడండి. అలాంటి దేవుడు అంత నిస్సహాయంగా శిలువలో ఎందుకు చనిపోయినాడంటే మానవుణ్ణి అంత ప్రగాఢంగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా శిలువలో ఆయన మరణిస్తూ నా ప్రాణము పెట్టేదానికి, నా ప్రాణము తీసుకునేదానికి అధికారము గలదన్న ఆ యొక్క దేవుడు అంత నిస్సహాయంగా ఎందుకు చనిపోయినాడంటే మానవుల పాపము ఎంత కఠోరమైనదంటే రక్తము చిందిస్తేనే గాని పాప క్షమాపణ కలగదు. ఎవరి రక్తం అంది? దేవుని కుమారుని యొక్క రక్తము. పాపము లేని అభిషక్తుని యొక్క, మరి పాపము లేని ప్రజాపతి యొక్క రక్తము పాప పరిహారము కొరకు తప్పకుండా చిందించాలి. అందుకారణాన దేవాది దేవుడు తన ప్రియ కుమారుని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా పంపించి సర్వలోక మానవుల యొక్క పాపము, ఆ యొక్క చేదైన పాత్రను త్రాగేదానికి తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు పైన సర్వలోక మానవుల పాపాన్ని ఆయన పైన మోపినాడండి. అందుకే ప్రవక్త ఇలా అన్నాడు,
ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్లగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో మరణించి పాపాన్ని, మరణాన్ని, సైతానును ఓడించినాడండి. అటు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ దినమున సర్వలోక మానవులను తన దగ్గరికి తీసుకునే దానికి, తన హక్కును చేర్చుకునే దానికి పరలోక ద్వారాన్ని తెరిచినాడండి. సైతాను యొక్క ద్వారములు, మరి పాతాళం యొక్క ద్వారములు కూల్చేదానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి లోకానికి వచ్చాడు. ఎవరు నశింపకుండా, ఎవరు నరకానికి, పాతాళానికి పోకుండా పరలోక రాజ్యానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసిన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పరలోక ద్వారాన్ని తెరిచి, నా బిడ్డలారా రండని సర్వలోకానికి ఆహ్వానం తెలుపుతున్నాడు. అది తెలిపేదానికి 2000 సంవత్సరముల క్రితం ఆయన వస్తే ఆయన స్వకీయుల యొద్దకు ఆయన వచ్చెను. ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరించలేదు. మాకు అక్కర్లేదన్నారు. మరి దేవాది దేవుడు గొప్ప ఆర్భాటముతో ఒక స్వరాన్ని వినిపించాడు. ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవి యొగ్గుము, నేను పిల్లలను కని పెద్దవారినిగా చేస్తుని, ఇప్పుడు వారు నా పైన తిరగబడి ఉన్నారని. సృష్టికర్త దేవుని పైన తిరగబడ్డ మానవుడు. అందుకని దేవాది దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఈ లోకము పైనకి తెగుళ్లను అనుమతిస్తున్నాడు. ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. మానవుల యొక్క బలము పనికిరాదని నిరూపించాడు. చిన్న వైరస్ను పంపించి సర్వలోకాన్ని గడగడలాడించిన దేవాది దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మానవుల యొక్క బలం పనికి రాలేదు, సైన్యము యొక్క బలం పనికి రాలేదు, మానవుని యొక్క జ్ఞానము పనికి రాలేదు, మానవుని యొక్క ధనము పనికి రాలేదు. అందరూ బిక్కు బిక్కుమంటూ ప్రాణ భయముతో పరిగెత్తిన పరిస్థితులు కళ్ళారా మనం చూసాం. ప్రియమైన స్నేహితుడా, ఆకాశము నుండి దేవాది దేవుడు తొంగి చూడగా సర్వలోకంలో ఉన్న పాపులు, మానవులు పాపములో ఉన్న ఆ యొక్క పరిస్థితిని గమనించి రక్షించేదానికి తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువును పంపించాడు. మరణమైన వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే నిత్య జీవాన్ని పొందుతారని బైబిల్ గ్రంథము ఘోషిస్తూ ఉండగా, నిత్య జీవం అనగా మరణము తర్వాత మనము పొందబోయేది. మరణము తర్వాత ఏమవుతారంటే గాలిలో కలిసిపోతామంటారు. మరణము తర్వాత ఏమవుతారో అవగాహన లేకుండా ఉంటారు. మరణము తర్వాత తక్కెడో మిక్కడో అంటారు. మరణము తర్వాత నిత్య జీవం ఉన్నదని బైబిల్ గ్రంథము ఘోషిస్తుంది. సర్వలోకములో ఉన్న పుస్తకములన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్ మాత్రమే నిత్య జీవము గురించి ప్రస్తావించిన పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నిత్య జీవం ఇచ్చేదానికి వచ్చారు. నిత్య జీవం అంటే మరణము తర్వాత యుగాయుగములు దేవునితో నివసించే ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యములో చేర్చుకునేదానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ దినమున ఆహ్వానిస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచండి, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షించబడతారని దైవ గ్రంథములో ఘోషిస్తూ ఉండగా, ఆ యొక్క విశ్వాసం అంటే ఏంటి? మానవుని యొక్క జీవితములో అన్నిటికంటే గొప్ప సాధనము నమ్మకము, విశ్వాసము. నమ్మితివా దేవుని మహిమను చూస్తావు. నమ్మకం అంటే ఎలా ప్రదర్శించాలి? ఓ దేవా, నేను పాపిని, జన్మ పాపము నాలో ఉన్నదని బుద్ధిపూర్వకంగా ఒప్పుకోవడమే. శిలువలో నీవు గావించిన ఆ యొక్క గొప్ప త్యాగము ద్వారా నీ రక్తములో నా పాపములు కడగమని అడగడమే. అంత మాత్రమే కాకుండా నా హృదయంలోనికి నా రక్షకుడుగా, నా ప్రభువుగా రమ్మని అడగడమే. చెప్పే నేను గత 47 సంవత్సరముల క్రితము యేసుక్రీస్తు ప్రభువును అలా చిన్న ప్రార్థన చేసి నా హృదయంలో శాంతి, సమాధానము, సంతోషము పొందినానండి. ఇంతవరకు గత 47 సంవత్సరముల నుండి అట్టి శాంతి, సమాధానము, నెమ్మది నా హృదయంలో ఉంది. నేను చనిపోతే పరలోక రాజ్యానికి వెళతాననే గొప్ప నమ్మకము, విశ్వాసము నేను కలిగి ఉన్నాను. కాగా ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే
ఇప్పుడే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి చేరుకుంటావు. నీవు ఉన్న చోటే ఈ యొక్క చిన్న ప్రార్థన చేయి. ఓ దేవా, జన్మ పాపములో నేనున్నాను, నీ రక్తములో నా పాపములు కడుగు, నా పాపములు ఒప్పుకుంటున్నానని అడుగు. అంత మాత్రమే కాకుండా నా హృదయములో రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తున్నాను అని ఆహ్వానించు. నీ జీవితము మారిపోతుంది. లేనట్లయితే రక్త మాంసములలో ఉన్న మానవులము ఉన్న పాటున శరీరముతో పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేమని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉండగా అందరూ చూస్తుండగానే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పాపాన్ని, మరణాన్ని, సైతానును ఓడించి పరలోక రాజ్యానికి ఆరోహణమైపోయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు అదే రీతిగా మేఘాలపై నుండి తిరిగి ఈ లోకానికి రానంటున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు खुदावन यीशु मसीह इस जगह पर दोबारा आने वाला है. యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు రెండవ మారు ఈ లోకానికి రానంటున్నాడు. అందరూ చూస్తుండగానే బూదిగంత నివాసులు ఆయన వైపు చూసి రొమ్ము కొట్టుకునే దినం వస్తుంది. ప్రతి మోకాలు యేసు నామమున వంగే సమయం వస్తుంది. ప్రతి నాలుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడని ఒప్పుకునే దినము రానంటున్నది. ఆయన మొట్టమొదట పాపులను రక్షించేదానికి వచ్చాడు, రెండవ మారు పాపములను శిక్షించేదానికి వస్తున్నాడు. అందుకని శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలి అంటే రక్షించబడాలి అండి. రక్త మాంసములను అధిగమించి బయటికి రావాలి. అలాంటి అధిగమించి బయటికి రావడానికి మానవునికి చేత కాదని దేవాది దేవుడే తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభును ఈ లోకానికి పంపించి నీ పాపపు శిక్ష, నా పాపపు శిక్ష ఆయన పైన వేసి ఆయన విడుదల గావించాడండి. నమ్మినట్లయితే పరలోక రాజ్యాన్ని చూస్తావు, నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమను చూస్తావు, జీవితము మార్చబడుతుంది, పరలోక రాజ్యానికి మీరు చేరుకుంటారు. ఇంటి గొప్ప సువార్తమానము ప్రకటించేదానికి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోయే మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానం అని దూతలు 2020 సంవత్సరముల క్రితం ప్రకటించారు. ఇప్పుడు మేము ప్రకటిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఏ తెగులు వస్తుందో తెలియదు. భూలోకమంతా కూడా పంచభూతములు మహావేంద్రముతో లయమైపోయే దినము రానంటున్నది. దానికి ముందుగానే హెచ్చరించేదానికి మరి దేవుడు మమ్మల్ని ఈ దినమున పంపించాడు. దయతో ఈ యొక్క వర్తమానం అంగీకరించి యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా పాప పరిహారము, దోష నివారణ, పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తము పొందినట్లుగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షింపబడతారు. మీ కొరకే ప్రార్థిస్తాం. తండ్రి, ప్రేమల దేవ, గొప్ప దేవ, గొప్ప రాజా, నా తండ్రి నీకెంతో వందనాలు అయ్యప్పవా. ఈ యొక్క గృహంపై నుంచి తండ్రి ప్రభావ మీరు అనుగ్రహించిన యొక్క గొప్ప సువార్తను బట్టి నీకెంతో వందన చేసుకున్న తండ్రి ప్రభావ. విన్నవారు ప్రభావ వాళ్ళకు హృదయాలు ప్రభావ మీకు కార్యం జరిగించాలి ప్రభావ. విన్నవారు తండ్రి ప్రభావ తండ్రి వాళ్ళ హృదయాలు తండ్రి మీకు వాక్యం నాటి తండ్రి ప్రభావ ఆ కుటుంబాన్ని అందరినీ ప్రభావ మీకు రక్షణ కింద ప్రభావ మీరే నడిపించాలని కొద్ది ప్రార్థన చేసుకున్నాను, ప్రార్థించుకున్నాం తండ్రి. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యను సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మా అందరికీ తోడుగా.
రేపు పొద్దున జెన్యువరి ఎవరు రూట్ అంటే రూట్ గ్రేస్ వాళ్ళు రేపు పొద్దున రూట్ గ్రేస్ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో టైమింగ్ 5 o'clock. మార్నింగ్ 5 ఈవినింగ్ క్యాష్ అవుట్ అయినా క్యాష్ అవుట్ అయినా